تو ہیلو گائز، میرا نام شیم، میں نام ہے انو. تو مختار نامہ جو ہے ہاف ہم نے دیکھ لیتا، ہاف ہم اب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ ایپیسوڈ جو ہے بہت کمنٹ آ رہے تھے، ایک بھائی بہت کمنٹ کر رہے تھے، لیکن بھائی ان ویڈیو جو ہے مختار نامہ پہ یہ آپ لوگ ہی نہیں دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تو ریئیکشن دے دے، لیکن اگر آپ ہی لوگ نہیں دیکھے گے تو فائدہ کیا ہے نا. تو اگر اس ویڈیو پہ کم سے کم مطلب 100 لائک تو آنے چاہیے نا، پھر ہم سیکنڈ پارٹ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو 100 لائک کو ہی کر دینا. ٹھیک ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ہوش کرو بھائیو، ہوش کرو. امام کی جراحت اور تنہائی کو کوئی نوحہ و گریہ مرہم نہیں لگا سکتا. وہ تمام لوگ جو امام کے ہم رکاب تھے اور پھر باری باری چلے گئے اور معاویہ کے سنہرے سکوں کے اسیر ہو گئے، وہ بھی خود کو علی کا شیعہ کہلواتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے جنگ کی درخواست کرتے رہے، جب شام کے درہم و دیناروں کی کھنکھناہٹ سنی تو وہی لوگ ان کے خیمے پر اپنی تلواریں لیے ٹوٹ پڑے اور غارت کر دیا. ان بے غیرتوں نے یہاں تک کہ ان کے جانماز اور بچھونے اور دستار پر بھی رحم نہ کیا. اس تمخار اور سونا پوجنے والی جماعت کی مثال قوم بنی اسرائیل اور سامری کے بچڑے کی سی ہے. یہ لوگ حدیث نبوی کے مصداق ہیں کہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. جو جفا امام مجتبی پر ہوئی وہ روز حشر تک لعنت و عذاب کا باعث رہے گی. یہ بدنامی اور بے وفائی بھی کافی نہ تھی کہ کل رات صحابات مدائن میں ایک خارجی ملعون کا خنجر رسول اللہ کے فرزند کا پیر زخمی کر گیا. مدائن آج گلستان مصطفیٰ کے ایک زخمی چراغ کا میزبان ہے. کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ کوفیوں کی طرح مدائن والوں کی پیشانی پر بھی کوئی داغ پشیمانی رہ جائے. اپنے غصے کے اونٹ کو اور جہالت کو لگام دو تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ خسارے کے طوفان کو توڑ سکیں. شامی چیلے اور امر و آس کے نہ نظر آنے والے فوجی اپنے لباس بدل کر آپ لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں تاکہ عرب و عجم کی لڑائیوں سے اور اموی و علوی فتنوں سے مدائن کو پیغمبر کے بیٹے کے لیے ناامن بنا سکیں. ان کے فریب میں مت آئیے گا. بھائیو، یہ شخص ابو تراب کا منسوب فرما روا ہے کہ جسے امام مجتبی نے اپنے مقام پر بٹھایا. وہ مدائن کے لیے ان کے ٹاٹ پہننے والے حاکم سلمان فارسی کی سی خوبو رکھتا ہے، تو پھر ان کی بات کو دل و جان سے مانیے. جناب فرما روا، ہم جان بازی اور جان نثاری کے لیے آئے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. اجتماع سے پرہیز کیجیے، خاص طور پر حکومتی محل کے سامنے، کیونکہ یہ سپاہیوں کے لیے امن و امان کے حوالے سے نقصان دہ ہے. آہوزاری کی جگہ دعا کیجیے اور کہیں سنی کی جگہ صبر کا دامن تھامیے کہ خداوند صابروں کو پسند کرتا ہے. بھائیو، دعا دعا. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء.
खाती फिर रही हो। बड़े हिसाब किताब करने हैं तुम्हें। मेरा दिल आशूक का हाल है सलीमा, इस सिर का प्याज की तरह जोश मार रहा है। अगर दिल आशुफ्ता हो और ऋषि पर हाथ मारी हो तो हमला हो उमर पर आशिक हो। इतनी बूढ़ी हो गई हो अब भी हया नहीं आती तुम्हें? उमर मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर आराम है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता। ना ना खाला, तुम आ गई मेरी जान। हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने। पता है शहर कितना पुरआशूब है, लग रहा है कोई जलजला आ गया है। हाँ तो जलजला आया है मेरी जान, जलजला आया है मेरा फूल। एक अरब जख्मी खलीफा अजम शहर में है, यानी जलजला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी न पिस जाओ। मैं भी शिकार हुई। एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस ख्वानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितनागर खाला। आओ। हसन इब्ने अली का सर तुम। हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर। सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर लें कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवाना वार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो। नारिया तो मेरी हम मिजाज है। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी, क्या शादी होगी। हाँ नाना, तुमने काता भी, सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली। बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई। ये लो सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल और से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लुकमा बना देगा।
मुक़द्दस खुदा पर जुड़े हुए हैं। है तबीब मुकरम, जो भी कर सकते हैं कीजिए। खुदाए हमें अपने नबी के आगे शर्मसार न करना। इलाही आमीन। ये इस दयार के बेहतरीन और नामवर तबीबों में से हैं सरदार। परेशान न हो, ऐसे मोजज़ागर हैं जो तवाज़ु और हल्के हाथ के मालिक हैं। माफी चाहता हूं अमीर। शामी भेड़ियों की मिसाल है कि खुदा के लश्कर वाले शहद की मानिंद हैं। ऐसा जहर रखते हैं जो निहायत जानलेवा है, वही जहर के जिसका एक कतरा मालिक अश्तर को मार गया। आपकी जात इमाम के लिए बावसूख है। मैंने उनकी ज़बान मुबारक से सुना कि आपको दमिश्क के सब्ज लिबास वालों के मुकाबले में सद्दे राह कहा है इन्होंने। मेरा दिल इर्द गिर्द के लोगों से घबरा रहा है। मुआविया ने इमाम के सर के लिए शामी 1000 दिनार और अपनी बेटियों में से एक का वादा किया है। मैं डर रहा हूं कोई नाहल मुआविया के वादे की लालच में इस महल में घुस आया हो और खुदा ना करे जहर का एक कतरा किसी ना किसी तरह इस दवा में शामिल कर दे या फिर इमाम के खाने में मिला दे। तुम हक बचाने हो। ये एक हकीकत है कि इमाम ने इन दिनों में अपने लालची साथियों से बहुत सारी छूटें खाई हैं। वो एक काबिल एतमाद तबीब है सरदार, फिक्र मत करो। इमाम के खाने को पहले खुद बावर्ची को खिलाया जाएगा ताकि खयानत की सोच भी उसके पास न फटके। गोश्त की हिफाजत भी अपने भतीजे मुख्तार के सुपुर्द कर दूंगा, जो हर हवाले से लायक और मुतमईन शख्स है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। खुदा कभी आपको गरीब और ख्वार न करे सरदार। तुम इस कमरे से हिलना मत। इस शर्त पर कि मेरे काम में दखलंदाजी न करे। कुछ हुआ है? एक बार मुझे वहम हुआ था, मुझे लगा कि तबीब ही मारने वाला है। तो फिर इस हालत में तो एक बंदा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुकर्रर करना होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए अमीर। मैं कोशिश करूंगा कि वहम गुमान को अपने पास ना आने दूं। ओहो, कैसा गजब का बुखार है तुम्हें। तुम्हारा तो पूरा बदन आग में जल रहा है सरदार। मेरे दिल पर गमों के दाग हैं अमीर, इस कदर मर्दों की नामर्दी का दाग। एक ठंडे पानी का बर्तन लाओ। आओ सरदार के जूते उतारो। इसका फौजी लिबास उतार कर इसके पैर धुलाओ। मुझे यकीन था तुम आओगे। मैं आ गया, मगर तलवार के बगैर। कब अपनी तलवार से दोस्ती करोगे मुख्तार? उस वक्त तक नहीं जब तक तुम्हारे जैसा शख्स अक्ल की जगह दिल के हुक्म पर चले। मेरी तलवार म्यान में ही रहेगी। बहुत बदल गए हो अबू इसहाक। अक्लमंद हो गया हूं कियान। इस दफा मैंने सोचा है कि अपने दिल की जगह अपनी अक्ल को इस्तेमाल करूं। कुदरत के आदाब और तहारत के आदाब में बहुत फर्क है सरदार। वो फरमा रवा जो बगैर तदबीर के मैदान जंग में उतर आए वो अपनी भी जानों का नुकसान करेगा और फौज का भी। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो किसी गलत सोच का शिकार हो गए। अगर कोई सरदार अपनी तलवार को म्यान में रखे और किसी हारी हुई जंग में न जाए तो ये फेल शैतान की अताअत नहीं है, ये इज्तनाब खुदकुशी है जो कि वही इलाही की पैरवी है।
اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کیجیے. جب آپ لوگوں نے جنگ کے لیے کمر کس لی تھی تو میں نے خطرے کے بارے میں بتایا تھا، مگر نہ ہی تم نے سنی اور نہ امام نے. اپنے دل کو ایک مٹھی بھر کوفیوں کے وعدہ خلاف اجتماع کی باتوں سے مطمئن کر لیا تم لوگوں نے، بالکل اس بے یار و مددگار شخص کی طرح جس نے سیلاب میں تختے کی بجائے پتھر کو اپنے ساتھ لے لیا. میں آج کے بعد اپنی تلوار کو اس جگہ نیام سے نکالوں گا جب میں خود چلا کے کہوں حملہ. مختار، کچھ خبر ہے کہ تم کہاں ہوتے ہو؟ فصلیں تیار ہیں چاچا جان، گندم کی کٹائی کر رہے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس سال بغیر نقصان کی فصلیں کاٹی ہیں. یہ بھی ایک پہیلی ہے میرے لیے. ان ہنگامی حالات کی زد پر جہاں علویوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اپنا سر چھپا کر کھیتی باڑی اور زراعت میں مصروف ہو گئے ہو. کیا تم نے اسے بتایا کہ امام نے کس کس طرح زخم اٹھائے ہیں؟ جی ہاں امیر، مجھے امید ہے کہ گندم کی فصلوں کی خوشی صحیح سننے کے درمیان حائل نہ ہوگی. امام اب کیسے ہیں؟ زخم گہرا ہے کیان. ضربت کی کاٹ ران کے مغز اور ہڈیوں تک سرایت کر گئی ہے. شکر خدا خنجر زہریلا نہیں تھا. گستاخی معاف چچا جان، آپ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ہوں. راہ حلال سے کسب معاش کرنا خدا کی راہ میں جہاد سے کم نہیں ہے، اور میں خدا کا شکر ہے کہ زمین سے مقابلے کی اس جنگ میں خدا کی راہ میں لڑنے والوں کی طرح نقصان اٹھانے والا نہ تھا. معاش کی تلاش بھی ایک قسم کا جہاد ہے، مگر اس وقت ہرگز نہیں کہ جب کچھ لوگ تلوار اٹھائے ہوئے تمہارے دین کی جڑ کاٹ دینا چاہتے ہیں. جانتے ہو امام سفید محل کی طرف کیوں آئے ہیں مختار؟ جانتا ہوں. کیوں آئے ہیں؟ اس اعتماد کی بنا پر جو انہیں آپ پر ہے. بہت خوب. کیا یہ ہماری کم عزت افزائی ہے کہ مولا نے جو جسمانی اور روحانی زخم اٹھائے ہیں اس کے باوجود ہمیں اپنے خاص لوگوں میں شمار کر کے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اس موجودہ صورتحال میں ہم اہل بیت نبوت کے عزیز ہیں. حیف نہیں ہے کہ اس اپنے پن کو زمین اور فصلوں کی نظر کر کے ضائع کر دیں. مجھ سے کون سی مدد ہو سکتی ہے؟ دشمن کو پیٹھ مت دکھاؤ، میدان میں آؤ، جنگی لباس پہنو، اپنی تلوار کے قبضے کو تھامو اور اپنے چچا کی کمر کو مضبوط کرو کہ ہم دونوں ان شیاطین کے شر کو ناکام بنا دیں. اس وقت دشمن کے شر کو ختم کرنے کے لیے ایسی تلوار ہونی چاہیے جو جہالت کی گردن توڑے، اور میرے پاس ایسی تلوار نہیں ہے. یعنی تم پھر جہاد سے بھاگنا چاہتے ہو، وہ بھی عین اس وقت جبکہ امامت نے کھلم کھلا تمہاری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے. چاچا جان، میں ایک 13 سال کا نوجوان تھا کہ میرے والد مارے گئے اور آپ نے میری کفالت قبول کی. بس حق پدری آپ کے پاس ہے. ادب کی رسمیں اور شریعت کا احکام یہ حکم کرتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت کروں تو قبول ہے، مگر یہ توقع رکھتا ہوں کہ فہم و شعور کی حد میں مجھ سے بات کریں گے آپ. میں ایک 40 سالہ مرد ہوں. وہ شخص جس نے جوانی سے ہی اپنی تلوار سے بیعت کر لی ہو وہ یقیناً میدان جنگ سے بھاگنے کو عار سمجھتا ہے، مگر جنگ لڑنے کے بھی کچھ قاعدے قانون ہوا کرتے ہیں. دولت ترازو میں یعنی زور بازو میں. حضرت شیطان کے ہاتھ میں آج سونا ہے. چاچا جان،
इस जंग में कदम रखना भी गलती था और आगे बढ़ाना भी गलती दर गलती है। खुदा की पनाह शैतान के वसवसे से। ज़बान शैतान है जो तुम्हारे मुंह में चल रही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे इमाम जंग के कायदे और कवानीन से तुम्हारी तरह वाकिफ नहीं थे और ना ही उन्हें दुश्मन की कोई पहचान थी। उन्होंने जबरदस्ती जंग का इक़दाम किया था मेरी जान, उसी तरह जैसे मौला अली ने सिफ़ीन में जीती हुई जंग की हार तस्लीम की। इमाम ने शिकस्त गुर्बत और तन्हाई को अपनी जान पर कबूल किया ताकि इस कौम को उनकी जहालत से बाखबर कर सकें। इसका भूत बहुत सौ के अंदर पैदा कर दिया, यानी जमीन इमाम के लिए गैर महफूज हो गई है। और आज से इस सफेद महल के खादमीन और मुहाफिजीन सब के सब मुआविया के खुफिया फौजी हो सकते हैं। आप इतने सारे गैर मरे दुश्मनों में इमाम की जान को कैसे बचाना चाहते हैं? बहुत बड़ा वजन है हमारी गर्दन पर। कुछ ऐसा करो कि इस वजन से हमारी कमर टूट न जाए। मैं तुमसे ज्यादा अमानतदार शख्स किसी को नहीं समझता। ऐसा कुछ करो कि बरोज़े हिसाब रसूल खुदा के हुजूर हमें शर्मिंदगी ना हो। तो जल्दी जल्दी मेरे को एक बार पहले बता देना कि जो ये जंग की बात हो रही है, ठीक है, तो ये कौन सी जंग है, मेरे को ये बता देना, ठीक है, किसके खिलाफ है और कौन सी जंग है, ठीक है, उसका नाम बता देना। और जो हजरत उमर है जो नाम लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन बच्चे तो अभी बहुत बड़े हो चुके हैं ना, नहीं 2 नाम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसमें मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, वो मेरे को बता रहे। और मेरे को ये बताना कि जो मुख्तार नामा है इस सीरीज या इस काल या इस समय के बारे में हमने मतलब और किसी स्कॉलर से सुना नहीं है ना। दूसरे जो स्कॉलर है वो उन्होंने मतलब करबला का भी वाक्य बताया है उन्होंने, अलग अलग और कुरान शरीफ हो गई या अल्लाह के रसूल के बारे में, नबी के बारे में बताया, लेकिन कभी मुख्तार नामा नहीं सुना, जैसे इंजीनियर साहब हो गए या कोई और हो गए ना। तो ये मेरे को बताना कि क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 100 लाइक कर देना इस वीडियो पे, ठीक है।